اب تو آپ اپنے بارے میں بھی کہنے لگے. بولے بھائی میرے اللہ نے اپنے نبی کو اتنی طاقت دی ہے, وہ جو چاہے کر سکتے. وہ کہنے لگا یہ ہوگا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. اتنا کہنا تھا میرے سچی جور کے بھائیوں, غوث اعظم کی سنو ذرا, اتنا کہنا تھا غوث اعظم کو جلال آ گیا. فرماتے آنکھیں بند کر, آنکھیں بند کروائی. اس کی بغل میں املی کا پیڑ تھا. غوث اعظم نے ایک نظر املی کے پیڑ پہ ڈالی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہتے ہیں آنکھیں کھول. جب اس نے آنکھیں کھولی کہتے ہیں املی کے پیڑ پہ نظر ڈال. اب جب عیسائی نے املی کے پیڑ پہ نظر ڈالی, املی کے ہر پتے پہ غوث اعظم نظر آئے ہیں. املی کی ڈال پہ غوث اعظم ہے, املی کی ٹہنی پہ غوث اعظم ہے, املی کی شاخوں پہ غوث اعظم ہے. جب سامنے نظر ڈالا تو کیا دیکھتا ہے, سامنے بھی غوث اعظم کھڑے ہیں. املی کے پتے پتے پہ غوث اعظم ہے, املی کی ڈال ڈال پہ غوث اعظم ہے, سامنے بھی غوث اعظم ہے. اتنا دیکھنے کے بعد غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضرات, جب بغداد پہ غوث اعظم کا یہ کمال ہے تو مدینہ کے رسول مدینے والے مصطفیٰ کا کمال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت شان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ہمیں محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. بات آگے بڑھائیں, کوئی دقت تو نہیں ہے نا. تم ابا سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ ٹینشن میں بیٹھے, ٹینشن تو نہیں ہے نا. غوث اعظم کی محفل میں جو ٹینشن میں آتا ہے تو غوث اعظم اسے اور ٹینشن دے دیتے ہیں. ہاں صحیح بتاؤں, بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا دائنی طرف والوں زور لگاؤ, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. چپ ہو جاؤ, تمہارا ساتھ تمہارے پیچھے والے لوگ نہیں دے رہے, وہ سوچ رہے آگے والے پھنسے ہیں, ہم تو بچے تھے. ہاں لیکن سوچ لو, اور اگر پیچھے والوں سے کہو کہ اگر غوث اعظم کے مریدوں میں اللہ نے سب سے پہلا نام ہم لوگوں کا لکھا جائے گا, اور اگر اللہ فرما دے جو آگے بیٹھا تھا پہلے وہی جنت میں جائے گا, تو پیچھے والے بیچارے کہیں گے ہائے رے میرے مولا, یہ تو غضب ہو گیا. آگے ہم بھی بول دیتے تو ہو سکتا اپنا بھی کام بن جاتا. اب ذرا بائیں طرف والو تم دل کی آواز نکالو, زور سے کہہ دو اچھا اسے ایک بار پورا مجمع دشمنی میں کہہ دو سبحان اللہ. اے میرے بھائی, میں تمہارا کب کا دشمن یار, میں نے تمہارا کیا جوتا ہے, میں تو چندہ بھی کرنے نہیں آتا ہوں تمہارے. کی دشمنی ادا کرو. اب مسکراؤ, مسکرانا نبی کی سنت ہے. ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اسے ثواب دیتا ہے. کیا دیتا ہے اللہ اسے؟ ثواب. لیکن آج کل تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں تو ناکے ٹیڑھی کر لیتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ اگر کسی نے ستی جور میں ترقی کر لی نا تو دوسرا کہتا ہے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو, جھوٹے مقدمے میں پھنساؤ, اس کو لے چلو کہیں برباد کرو, اس کو اس کے بیٹے کو شرابی بنا دو, جواری بنا دو, غلط کاموں میں لگا دو تاکہ یہ برباد ہو جائے. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. لیکن دین کا کام ایسا نہیں ہے. نبی فرماتے جب تم اپنے کسی مومن بھائی سے ملا کرو نا تو خالی چہرے پہ مسکراہٹ دے دیا کرو. مسکرانا تمہارا کام ہے, ثواب دینا خدا کا کام ہے. میں یہی ایک بار یہی بتا رہا تھا سیتا پور میں تقریر میں, یہی بتایا نا, ایک نوجوان بغل میں بیٹھا تھا, کہنے لگا حضرت آپ نے تو ہماری ٹینشن دور کر دی. میں نے کہا وہ خوب مسکرا رہا, بیٹھے بیٹھے ہنسے جا رہا. جب سے میں نے یہ بات بتائی, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو ثواب پاتا, وہ خوب ہنس رہا ہے. میں نے کہا بھیا کیا ہو گیا؟ بولے حضرت آپ نے ہماری ٹینشن دور کر دی بابا. ہم نے کہا وہ ٹینشن کون سی ہے؟ بولے حضرت آپ ہی نے تو ابھی بتایا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اسے ثواب دیتا ہے. میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح میں نے بتائی, پھر ہوا کیا؟ بولے حضرت ہمارے محلے میں ایک لڑکی ہے, ہم کو دیکھ دیکھ کے خوب مسکراتی ہے, آج سے ہم بھی مسکرائیں گے. ہم نے کہا بابو مسکراؤ گے, بعد میں تمہاری بتیسی مار کے لڑکی کے گھر والے پہلے توڑ دیں گے. ابے ہم نے یہ کہا کہ لڑکیوں کو دیکھ کے مسکراؤ تب ثواب. ہم نے کہا لڑکیوں کو دیکھ کر مسکراؤ, مومن مومن کو مطلب مرد مرد کو دیکھ کے مسکرائے تب ثواب ہے, عورت عورت کو دیکھ کے مسکرائے تب ثواب ہے. ڈائریکشن غلط مت جوڑو ورنہ فیوز ہو جائے. ہاں, اور لڑکی کے باپ کو پتا چلے گا تو کھوپڑی کے بال نہیں بچے گا. اس لیے زیادہ مسکرانے کی عادت نہیں. مرد مرد کو دیکھ کر آپ پورا مجمع مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ.
अच्छा ईमानदारी से बताना, अभी मैं तुमसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा। कारी साहब, मैं मुस्तफा की एक हदीस सुनाता हूँ सती जोर में। देखते हैं कितने नबी की मोहब्बत में आने वाले लोग हैं। जो नबी की मोहब्बत में आया होगा उसका पता चल जाएगा। नबी फरमाते जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। सुभान अल्लाह। अब देखने ही है मुझे आपको कितने पेड़ आज लगवाते हैं आप। पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। एक बार बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे तो पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। दाहिनी तरफ वालों जोर से बोल के बताओ, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। बाईं तरफ वालों तुम बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? अब पूरा मजमा अगर यकीन है मुस्तफा की हदीस पे तो जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। क्या हो जी। पेड़ कैसे पता? फिर कैसे पता? सुनो, पता इसलिए कि हम ईमान बिल गैब वाले लोग हैं। हमने अपने रब को भी नहीं देखा, खुदा को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा। नबी ने फरमाया अल्लाह है, हमने मान लिया। आसमान सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने खाने काबा का तवाफ किया, हमने तवाफे काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी सफा मरवा पे दौड़ते रहे, हमने दौड़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने नमाज पढ़ी, हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी के 30 कुरान के 30 पारे उतरे, हमने उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने पूरा कुरान याद कर लिया, हमने याद करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आए, हमने आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। ताइफ की वादियों में मुस्तफा को पत्थर मारे गए, इतना खून निकला कि नबी का जूता भर गया, हमने खून निकलते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जंग उहद में मुस्तफा के दंदाने मुबारक को तोड़ के शहीद कर दिया गया, हमने नबी के दंदाने मुबारक को टूटते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने कुरान पढ़ा, हमने पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 11 शादियां हुई, हमने किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 7 औलादें हुई, हमने किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। बोलो हमने मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो पेड़ कहाँ लगता है? यकीन है ना? तो फिर शर्माना किस बात का यार? क्या जन्नत कहने से डरते हो? आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। अबे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। चलिए अकेला तो जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। लोग जल्दी बोलो, नजारे का टिकट बन जाए। जन्नत में लगता है। अब ईमानदारी से बोलो, हमने जन्नत नहीं देखी, पेड़ लगते नहीं देखे, लेकिन हमारे कचौचा शरीफ इलाके में 3 मकसद से पेड़ लगता है। मकसद नंबर 1 ये होता है कि आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए। जैसे आपने आम लगा लिया, अमरूद लगा लिया, सेब लगा लिया, संतरा लगा लिया, खुबानी लगा लिया, आड़ू लगा लिया, आलू वाला लगा लिया। क्या मकसद होता है? फल खाना। नंबर 2 या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ी काट के बेचने के लिए। जैसे आपने क्लैप्टिस लगा ली, शीशम लगा लिया, सागवान लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया, शाखू लगा लिया। क्या मकसद होता है? जल्दी से तैयार हो जाए, लकड़ी काट के बेच दे। नंबर 3 पेड़ आदमी लगाता है साया हासिल करने के लिए। जैसे आपने नीम लगा लिया, बरगद लगा लिया, पीपल लगा लिया, पाकड़ लगा लिया। क्या मकसद होता है? साया हासिल करना। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था, एक नेपाली खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगता है। हमने कहा भैया चौथा कौन? बोले हजरत 3 वही वाला जो आपने बताया है। हमने कहा चौथा कौन? बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। लेकिन आप लोग तो नहीं लगाते ना मारने के लिए। यही 3 मकसद है पेड़ लगाने का। आप भी तो इन्हीं 3 मकसद से पेड़ लगाते हैं, या तो फल खाना है, या लकड़ियां बेचना है, या साया हासिल करना। अब ईमानदारी से बताओ, आप बैठे हो सती जोर में, आप बैठे हो सैयद अजमत मियां के मजार के पास, आप बैठे हो ये बहराइच जिले में, आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बैठे हो मुल्क हिंदुस्तान में। कब मरोगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं। पेड़ कहाँ लगा है?
जन्नत में। जन्नत में। अच्छा ईमानदारी से बताना, जिसको जिसको जन्नत के पेड़ का मजा लेना है वो जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसको जन्नत के पेड़ का मजा लेना है, अब जरा ईमानदारी से बताओ, क्या मरने से पहले किसी को जन्नत मिलेगी? अब मरने के लिए कौन कौन तैयार है? जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हाथ रह गए। जन्नत में जाने के लिए सबके उड़ गए, जब मरने की बारी आई तो आधे हाथ नहीं उठे। लेकिन याद रखो, हाथ उठाओ तो भी मरना है, नहीं उठाओ तो भी मरना है। एक दिन जाना ही है। तैयारी करके रखो, कपड़े उपड़े सिलवा के रखो, चलना है कब्र में। और चलेंगे तो गौसे आजम के झंडे के नीचे चलेंगे और उनसे कहेंगे या रसूल अल्लाह, वहाँ आपको मानते थे, आप ही के साथ में जन्नत में जाना है। अब मर्जी आपकी है कि चाहिए तो कब्र में मार खिलवाइए, चाहिए तो अपनी मोहब्बत का सदका अता करके फरिश्तों से बचा लीजिए। ये गौसे आजम जानते हैं। अब जरा तवज्जो करना मेरे भाई, हम हैं दुनिया में, पेड़ लगा है जन्नत में। अब अगर उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? तो नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह करके जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली, कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा? फायदा। इनाम नहीं दोगे तो घाटा हम लोगों का, और सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा तुम्हारा। हम लोगों का बहुत जगह होता रहता है, लेकिन अपना मत करवाओ, है लड़का। हम लोगों का तो बहुत जगह होता रहता है, पता है, जलसा वाले जलसा करा लेते हैं, जब जाने की बारी आती है ना तो हजरत चंद्र नहीं हुआ। तो ये हम लोग झेलते हैं। हम रुपये में आज के 8 साल पहले तकरीर किए बाबा, रुपये में बोला कि हजरत हम नेपालगंज आएंगे तो आपको वही नजराना दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, आज 8 साल हो गए और वो अभी तक पहुंचा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब जिसको जिसको जन्नत में सबसे मोटा मोटा पेड़ लगवाना है वो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना, इतनी बरकत है सुभान अल्लाह कहने की, इसलिए हम लोगों को कहलवाना ना पड़े। खुद बोलते रहो, खुद बोलते रहो, खुद बोलते रहो। आज ये दाहिने कंधे वाले फरिश्ते को इतना बिजी कर दो, बाएं वाले से कह दो तुम सुकून से बैठे रहो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। आज हमको अपने खाते में सिर्फ और सिर्फ जन्नत में पेड़ लगवाना है, नेकियों की भरमार करनी है, ताकि पूरे साल तक अगर सती जोर में जलसा ना हो तो बैलेंस बराबर रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। हाथ आगे बढ़ाएं जी। हाथ आगे बढ़ाएं। 15 मिनट हो गया, मैंने कहा था कि अब आप कुर्सियां छोड़ के जा सकते। ईमानदारी से बोलो, जाने का मन हो रहा है? नहीं हो रहा ना? तो अब आओ जरा गौसे आजम की सुनो। कौन है गौसे आजम? कौन है गौसे आजम? जो गौसे आजम से एक बार पंगा ले लेता है ना, गौसे आजम उसे नंगाई करके छोड़ते। आओ जरा सुनो, मैं गौसे आजम एक बार तकरीर कर रहे थे और तकरीर में क्या बता रहे थे? गौसे आजम फरमाते हैं कि नबी की मेराज का वाकया बता रहे थे कि थोड़े से वक्त में मुस्तफा जाने रहमत अपने बिस्तर से निकले, कुंडी लगाई घर में और चले गए बैतुल मुकद्दस पहुंचे। वहां से पहला आसमान, वहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, जन्नत 2 तक, अर्ज़े आजम देखा, रब से मुलाकात करी, वापस आ गए। बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी। ये गौसे आजम तकरीर में बता रहे थे। एक बंदा उठा, वापस चला गया, वापस जाने लगा। गौसे आजम ने उसके दिल पे नजर डाली, समझ गया कि ये बंदा, इसको बात समझ में नहीं आई, इसको समझ में नहीं, इसको बुरा लगने लगा। एक आदमी रास्ते में मिला, बोला भैया क्या हुआ? गौसे आजम के यहाँ तुम गए थे जिक्र सुनने, वापस क्यों जा रहे? बोले इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि हम झूठ कहाँ तक सुने? बोले क्या हुआ? बोले एक बात बताओ, यहाँ से मक्का शरीफ से जो है बैतुल मुकद्दस का सफर 1 महीने का है। वहाँ से पहले आसमान का सफर 500 साल, वहाँ से दूसरे का 500 साल, तीसरे का 500 साल, हजारों साल का सफर है। और गौसे आजम कह रहे नबी गए आए, कुंडी हिलती रही और बिस्तर गर्म रहा। हम लोग तो इस्तिंजा करने के लिए ठंडी में उठते हैं, वापस आते हैं तो बिस्तर ठंडा हो जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। झूठ ही सुनना हो तो इससे अच्छा घर में सो जाओ। घर में पहुंचा, बीवी बड़ी नेक थी, परहेजगार थी। कहने लगी क्या हुआ? कहने लगा कुछ पूछो मत, आज तक हमने इतना बड़ा बड़ा झूठ नहीं सुना था जो गौसे आजम बोल रहे हैं। बीवी समझ गई कोई बात इसकी अकल में नहीं आई है, तभी ये इल्जाम लगा। गौसे आजम को बीवी कहने लगी अच्छा चलो छोड़ो,
ایک بات بتاؤ شام کو پکے گا کیا کھانے میں کیا پکانا؟ کہنے لگا میں بازار جا کے مچھلی لا دیتا ہوں تو مچھلی پکاؤ. اور جب مچھلی لا کے دیا کہنے لگا تم جب تک مچھلی کاٹو پیٹو بناؤ تب تک میں ذرا ندی سے نہا کے آ جاتا ہوں, دریا میں غسل کر کے آ جاتا ہوں. کپڑا اٹھایا دریا میں پہنچ گیا, کپڑا اتارا دریا میں ڈبکی لگائی. اب ذرا غوث اعظم کا کمال سننا, غوث اعظم کو جھوٹا بتا رہا تھا, غوث اعظم کی مجلس سے ناراض ہو کے نکلا تھا. اب غوث اعظم کا اختیار اور غوث اعظم کا پاور دیکھو, دریا میں ڈوبا ہے, ڈوب کے اس پار نکلا تو لڑکی بن گیا. سبحان اللہ. کیا بن گیا؟ لڑکی بن گیا. ہمارے شرم کے پانی پانے, ہائے رے میرے باپ ابھی اچھا بھلا لڑکا تھے, یہ لڑکی بن گئے. پورا اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا, شرم سے پانی پانی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا غضب ہو گیا. اور لڑکی ایسی ویسی نہیں, بڑی خوبصورت والی لڑکی بن کے وہی کھڑا تھا, شرما رہا تھا. اتنے میں دیکھا ایک بادشاہ ادھر سے گزر رہا تھا. بادشاہ نے دیکھا اکیلی لڑکی دریا کے کنارے ہے, بڑی خوبصورت, اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا, لے کے نکل گیا. بادشاہ لے کے اپنے محل میں پہنچا, غوث اعظم سے پنگا لیا ہے, آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کیا کیا کرتے ہیں. چلا گیا, بادشاہ لے کے اپنے محل میں گیا. لے جانے کے بعد بادشاہ نے نکاح کر لیا اس سے. اب وہ نکاح تو کر لیا, لیکن وہ سوچ رہا ہائے رے میرے مولا, کوئی میرے نکاح میں تھی, اب مجھے دوسرے میں جانا پڑ رہا. پہلے میری کوئی بیوی بنا تھا, اب مجھے دوسرے کی بیوی بن کے رہنا پڑ رہا ہے. لیکن کرے تو کیا کرے, ہے تو لڑکی, بن تو گیا ہے لڑکی. وہ ساری چیز لڑکیوں جیسی ہے جو لڑکیوں کے اندر ہوتی ہے. اب وہ بیوی بن گیا. 1-2 سال نہیں, 12 سال تک اس کے ساتھ رہا. کتنے سال تک؟ 12. سے مسکرا کے بولو کتنے سال تک؟ 12 سال تک اس کے نکاح میں رہا. اور صرف نکاح ہی میں نہیں رہا, 7-8 بچے بھی ہو گئے. غوث اعظم سے پنگا لیا ہے, 7-8 بچے ہو گئے. جب بچے پیدا ہوتے تھے ہائے توبہ کرتا تھا, ہائے رے میرے مولا, کبھی میری بیوی کو بچے ہو رہے تھے, میری وجہ سے آج مجھے بچے ہو رہے ہیں. اور 1-2 نہیں, 7-7 8-8 بچے پیدا کرنے پڑ رہے. 12 سال کا زمانہ گزر گیا ہے. واپس اسی دریا پہ پہنچا, کپڑا اتار کے دریا میں نہانے کے لیے گیا, ڈبکی لگا کے اس پار پہنچا تو وہی بن گیا جو پہلے تھا. سبحان اللہ. زور سے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی بن گیا جو پہلے تھا, مرد بن گیا. مرد بن کے کیا دیکھا, میرا کپڑا وہی رکھا ہے. اب سوچ میں پڑ گیا, یار میں 12 سال کے بعد آیا ہوں, کپڑا سڑ جانا چاہیے تھا, اڑ جانا چاہیے تھا, چوری ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جیسے میں کپڑا رکھ کے گیا تھا ویسی ہے. سوچ میں پڑ گیا, بیوی کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہوگی, بچے بیگانہ ہو گئے گے, گھر بیکار ہو گیا ہوگا. لیکن شرماتے کپڑا پہن کے جب گھر پہنچا تو کیا دیکھا, بیوی ابھی تک مچھلی کاٹ رہی ہے, بیوی ابھی تک مچھلی بنا رہی ہے, بیوی ابھی تک مچھلی بنا رہی ہے, بیوی ابھی تک مچھلی بنا رہی ہے. سوچ میں پڑ گیا, کہنے لگا یار اتنی دیر ہو گئی ہے, مجھے 12 سال کا زمانہ گزر گیا ہے, تم ابھی تک مچھلی بنا رہی ہو. بیوی طلب کے کہنے لگی, دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم ابھی ندی تک پہنچے نہیں ہو, راستے ہی سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تم نہائے نہیں ہو, کیا تم نے کپڑے بدلے نہیں ہے, کیا تم ندی تک پہنچے نہیں ہو. اتنا جب سنا ہے بات سمجھ میں آ گئی اور کہنے لگا, یار جب میرے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. وہاں سے نکلا, غوث اعظم کے پاس پہنچ گیا. غوث اعظم نے دیکھا, مسکرانے لگے. کہنے لگا, حضور بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے تو آپ کو ہلکے میں لے لیا, ہم تو آپ کا پاور سمجھ ہی نہیں رہے تھے. اگر ہلکے میں نہ لیے ہوتے تو بیوی نہ بننا پڑتا, ہلکے میں نہ لیے ہوتے تو بچہ نہ کرنا پڑتا. حضور معاف کر دے, جب بغداد کے غوث اعظم کی یہ شان ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جانے رہے. سبحان اللہ. توجہ ہے جی, تھوڑی زور آگے بڑھائیں جی. گھبرا تو نہیں رہنا بھیا, گھبرا تو نہیں رہو. کمیٹی والوں بیٹے پیسے ختم ہو گئے, کوئی بات نہیں, یہیں سے لے جاؤ پھر لا کے دے دیں. توجہ ہے, ذرا زور سے مسکرائیے اور زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو غوث اعظم ہے, شان دیکھو غوث اعظم کی, مقام دیکھو غوث اعظم کا. یار اتنی بڑی